डियर पिलामाने आज आम आलोचना करबा दशम श्रेणी गद्य साहित्य नरेन्द्र विवेकानंद। तेबे प्रथम प्रश्न शरद कुमार महांती प्रवृत्ति रे कौन थिले? मननशील प्राबंधिक ना नाट्यकार ना कवि ना व्यंग रचयिता? शरद कुमार महांती प्रवृत्ति रे कौन थिले? सठिक उत्तर हेउछि मननशील प्राबंधिक थिले। मननशील प्राबंधिक। परवर्ती प्रश्न तुमे पढ़ुथिबा केउ प्रबंधटी शरद कुमार महांती द्वारा रचित? ऑप्शन ए जन्मभूमि, ऑप्शन बी मातृभाषा और लोकशिक्षा, ऑप्शन सी नरेन्द्र विवेकानंद, ऑप्शन डी सभ्यता और विज्ञान। तुमे पढ़ुथिबा केउ प्रबंधटी शरद कुमार महांती द्वारा रचित ताहा हेउछि नरेन्द्र विवेकानंद। परवर्ती प्रश्न नरेन्द्र विवेकानंद प्रबंधटी केउ पुस्तकर एक अंश विशेष अटे? ऑप्शन ए अस्तित्ववादर मर्मकथा, ऑप्शन बी छत्रपति विवेकानंद, ऑप्शन सी गांधी मनीष, ऑप्शन डी बुद्धम शरणम गच्छामि। नरेन्द्र विवेकानंद प्रबंधटी केउ पुस्तकरू आसी अछि? छत्रपति विवेकानंद पुस्तकरू आसी अछि। परवर्ती प्रश्न श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकू नरेन को केते वर्ष बयस होइथिला? ऑप्शन ए 22 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 23 वर्ष। श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकू नरेन को केते वर्ष होइथिला? 22 वर्ष होइथिला। परवर्ती प्रश्न तेबे कहंतु दुई पिता को हराई संसार रे चलिबा और संसार को चलाइबा विषय किए एकुटिया होई गले? ऑप्शन ए श्री रामकृष्ण, ऑप्शन बी विश्वनाथ दत्त, ऑप्शन सी बाबूराम, ऑप्शन डी नरेन। दुई पिता को हराई संसार रे चलिबा और संसार को चलाइबा विषय नरेन एकुटिया होई जाइथिले। परवर्ती प्रश्न जगत रे केउ सब कर्म एकुटिया मनीषक द्वारा संपन्न होइछि? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी अत्याचार, ऑप्शन सी महान, ऑप्शन डी भयंकर। जगतर केउ सब कर्म एकुटिया मनीषक द्वारा संपूर्ण होइछि? तेणु एमिति किछि कर्म रहिछि जहा केवल मनीष स्वतंत्र भाव करि पारे, ता हेउछि महान कर्म सबु जहा मनीष एकुटिया और स्वतंत्र भाव करिथाए। परवर्ती प्रश्न दृढ़मना वीर पुरुष नरेन को श्री रामकृष्ण तांकर जीवनर कौन भल भावे देखाई देइथिले? ऑप्शन ए कर्म और लक्ष्य, ऑप्शन बी दान और धर्म, ऑप्शन सी त्याग भाव, ऑप्शन डी मुक्ति और भक्ति। दृढ़मना वीर पुरुष नरेन को श्री रामकृष्ण तांकर जीवनर कर्म एवं लक्ष्य को देखाई देइथिले। परवर्ती प्रश्न नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देबा पई दक्षिणेश्वर कौन होइथिले? ऑप्शन ए धाई, ऑप्शन बी एंटुड़ीशाल, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी चिकित्सालय। तेबे नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देबा पई दक्षिणेश्वर एंटुड़ीशाल साजिथिले। परवर्ती प्रश्न नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देबा पई किए धात्री होइथिले? ऑप्शन ए विश्वनाथ दत्त, ऑप्शन बी पाओहारी बाबा, ऑप्शन सी भुवनेश्वर देवी, ऑप्शन डी श्री रामकृष्ण। नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देबा पई किए धात्री होइथिले? श्री रामकृष्ण धात्री होइथिले। परवर्ती प्रश्न श्री रामकृष्ण सहित नरेनकर केते वर्षर निबिड़ संपर्क? ऑप्शन ए 2-3 वर्षर, ऑप्शन बी 5-6 वर्षर, ऑप्शन सी 3-4 वर्षर, ऑप्शन डी 7-8 वर्षर। श्री रामकृष्ण सहित नरेनकर केते वर्षर निबिड़ संपर्क? एहार सठिक उत्तर हेउछि 5-6 वर्षर निबिड़ संपर्क। परवर्ती प्रश्न निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू काहार व्याकुलता ठाकुरंकु जଣା थाए? ऑप्शन ए श्रद्धानंदक, ऑप्शन बी सदानंदक, ऑप्शन सी पाओहारी बाबांक, ऑप्शन डी नरेनक। निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू नरेनकर व्याकुलता ठाकुरंकु जଣା थाए। निर्विकल्प समाधिर। परवर्ती प्रश्न गुरु कृपा व्यतीत काहार अनुभूति लभ्य नुहे बोली नरेन जानिथिले? ऑप्शन ए निर्विकल्प समाधि, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी दिव्य ज्ञान, ऑप्शन डी शक्ति। गुरु कृपा व्यतीत काहार अनुभूति लभ्य नुहे? निर्विकल्प समाधिर अनुभूति लभ्य नुहे बोली नरेन जानिथिले। परवर्ती प्रश्न
ଦିନେ କେତେବେଳେ ନରେନଙ୍କୁ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପରମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଭାତରେ, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ଅପସନ୍ ସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଭୀର ରାତିରେ। ତେବେ କେତେବେଳେ ନରେନଙ୍କୁ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପରମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା? ତାହା ହେଉଛି ଦିନେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନରେନ ସମାଧିରେ କିପରି ବୁଡ଼ିଗଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ତନ୍ମୟ ହୋଇ, ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ, ଅପସନ୍ ସି ନାମ ଜପି କରି, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଗ୍ଧ ମୁଦ୍ରାରେ। ତେବେ ନରେନ ସମାଧିରେ କିପରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ? ନରେନ ସମାଧିରେ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଧି ଭାଙ୍ଗ ପରେ ନରେନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଅପୂର୍ବ କେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦିବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଭବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ପରମ, ଅପସନ୍ ଡି ଚରଣ। ତେବେ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗ ପରେ ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ପରି ଏକାଦୀ କେତେ ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବୋଲି ନରେନ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 3-4, ଅପସନ୍ ବି 7-8, ଅପସନ୍ ସି 5-6, ଅପସନ୍ ଡି 9-10। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3-4 ଦିନ ସେ ସମାଧିରେ ରହିବା କଥା ଭାବିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନରେନ କାହା ପରି ହେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅସୀମ ଆକାଶ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର। ନରେନ କାହା ପରି ହେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ? ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କିପରି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାଁ, ଅପସନ୍ ବି ନିଜେ ବଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଅପସନ୍ ସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅପସନ୍ ଡି ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବ ଫଳରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ ମଇଳ ଜମିଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମାନବିକ, ଅପସନ୍ ବି ଈଶ୍ୱରୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜନୈତିକ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଶବିକ। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ମନରେ ମଇଳ ଲାଗିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହା ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ? ମାଙ୍କ ହାତରେ, ନା ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ହାତରେ, ନା ନରେନଙ୍କ ହାତରେ, ନା ବାବୁରାମଙ୍କ ମା ହାତରେ? ତେବେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କୋଠା ଏହି ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଟପୁର, ଅପସନ୍ ବି ବରାହନଗର, ଅପସନ୍ ସି ଗାଜିପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। ତେବେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବିହାର ନଗରଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠିଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପବିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ସୁନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ସି ଦର୍ଶନୀୟ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଳାହଳମୟ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠିଟି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ପବିତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟଗଣ କେଉଁ ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦରିଦ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରମିକ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଭିକ୍ଷୁକ। ତେବେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟଗଣ କେଉଁ ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାସ ମାସ ଧରି କେଉଁମାନେ କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଖାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭିକ୍ଷୁକଗଣ, ଅପସନ୍ ବି ଦରିଦ୍ରଗଣ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଜାଗଣ, ଅପସନ୍ ଡି ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟଗଣ। ତେବେ ମାସ ମାସ ଧରି କେଉଁମାନେ କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା? ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାର ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପିତାଙ୍କର, ଅପସନ୍ ବି ଠାକୁରଙ୍କର,
ଅପସନ୍ ସି ମାତାଙ୍କର, ଅପସନ୍ ଡି ପିତା ମାତାଙ୍କର। ତେବେ ଏହି ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେମ ଏକାଠି ରଖିଥିଲା? ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଗଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାବୁରାମ, ଅପସନ୍ ବି ସଦାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଡି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ତେବେ କାହାର ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାବୁରାମଙ୍କର ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାହା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀରାମ, ଅପସନ୍ ବି ଯୀଶୁ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିବ। ଦିନେ ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟଗଣ କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଆକାଶ, ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ନି, ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। କେବେ ଏହି ଶିଷ୍ୟଗଣ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1892, ଅପସନ୍ ବି 1878, ଅପସନ୍ ସି 1881, ଅପସନ୍ ଡି 1887। ତେବେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ 1887 ମସିହାରେ ସବୁ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ। କିଏ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବେକାନନ୍ଦ କେବେ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1886, ଅପସନ୍ ବି 1887, ଅପସନ୍ ସି 1885, ଅପସନ୍ ଡି 1884। ତେବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣକୁ ବାହାରିଥିଲେ 1886 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1886 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ରାଖଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ତାରକା ନାଥ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ କେଉଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବନାରସ, ଅପସନ୍ ବି ଆଗ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ହାତରାସ, ଅପସନ୍ ଡି ମଥୁରା। ତେବେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ କେଉଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଥରାସ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ତେବେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଜିପୁର, ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷେତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ମହୀଶୂର। ତେବେ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଗାଜିପୁରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଜିପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରନ୍ଦନରତ, ଅପସନ୍ ବି ଭୋକିଲା, ଅପସନ୍ ସି ରୁଗ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଜ୍ଞାନ। ତେବେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ, ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନରୁ ସ୍ଖଳନକୁ କିଏ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନରେନ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ।
ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ସୁଧପୂତ ଜୀବନରେ ସ୍ଖଳନକୁ ନରେନ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ଷେତ୍ରୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ବାଇଜି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଦେଖି କିଏ ରାଗିଯାଇ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଲେ? ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା, ନା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ, ନା ବିବେକାନନ୍ଦ, ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ? ତେବେ କିଏ ରାଗିଯାଇ ସେଠାରୁ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗିଯାଇ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ କେଉଁଠିକୁ ଚାଲିଗଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପସନ୍ ବି ଟୋକିଓ, ଅପସନ୍ ସି ୱାସିଂଟନ, ଅପସନ୍ ଡି ଚିକାଗୋ। ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଚିକାଗୋକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ଲ ମାର୍କସ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁରୁଭାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ। ତେବେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମଟି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାର ସେବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଠିକ୍ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସମାଜ, ଅପସନ୍ ବି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ, ଅପସନ୍ ସି ଦଳିତ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁସ୍ଥ। କାହାର ସେବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଠିକ୍ କଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ବୋଲି ଠିକ୍ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଓ ଅଜୟ ଦରିଦ୍ର ଦାନବ ବିରୋଧରେ କିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜା, ଅପସନ୍ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଜା, ଅପସନ୍ ଡି ଶାସକ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଓ ଅଜୟ ଦରିଦ୍ର ଦାନବ ବିରୋଧରେ କିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ପାରେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ପାରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେଜଣ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବଙ୍ଗଳା, ଅପସନ୍ ବି ସଂସ୍କୃତ, ଅପସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂରାଜୀ। କେତେଜଣ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହ ସଂସ୍କୃତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲୁ କିଏ କହି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ସାହିତ୍ୟକମାନେ, ଅପସନ୍ ସି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲୁ, ଏହା ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ଗୋରୁ ମଢ଼ ଉପରେ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିଲ ଶାଗୁଣା, ଅପସନ୍ ବି କଜଳପାତି, ଅପସନ୍ ସି ପାରା, ଅପସନ୍ ଡି ହଂସ। କେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି? ଚିଲ ଶାଗୁଣା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ଥିବା ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କର ମଢ଼ ଉପରେ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଜୁରାଟର ପଣ୍ଡିତଗଣ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିବା କଥା କୁହାକହି ହେଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦିବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଆଲୋକ, ଅପସନ୍ ସି ମୋହିନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ତେବେ ଗୁଜୁରାଟର ପଣ୍ଡିତଗଣ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଥିବା କଥା କୁହାକହି ହେଉଥିଲେ। ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଓ ମହାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କୁଢ଼ାଇଥିବା କାହାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଥିଲା? ଆବର୍ଜନା, ନା ଅପବାଦ, ନା ଅପସଂସ୍କୃତି, ନା କୁପରମ୍ପରା? ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆବର୍ଜନାକୁ କୁଢ଼ାଇଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ହଟାଇବା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ପରି ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବାର ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଣ କରି ବରାହନଗର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଓହାରୀ ବାବା, ଅପସନ୍ ବି ରାମକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଡି ନିବେଦିତା।
ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କେଉଁଠାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କିଛି ଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିଦ୍ୱାର, ଅପସନ୍ ବି କାଶୀ, ଅପସନ୍ ସି ମଥୁରା, ଅପସନ୍ ଡି ରାମେଶ୍ୱର। ତେବେ ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କିଛି ଦିନ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି କାଶୀ ନିକଟରେ ବା କାଶୀଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବେକାନନ୍ଦ କାହା ଉପରେ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେବେ ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅସାଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ସି ଗଳିତ ସମାଜ, ଅପସନ୍ ଡି ପୃଥିବୀ। ତେବେ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହା ଉପରେ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଳିତ ସମାଜ ଉପରେ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କାହାକୁ ଡେଇଁଯିବା ବାକି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ହିମାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଅପସନ୍ ଡି ସାତ ସମୁଦ୍ର। ତେବେ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଯିବା ବାକି ଥିଲା। ସାତ ସମୁଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷକୁ ନା ବଦଳାଇ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୁଣା ସମାଜ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଅଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ୟାୟ। ତେବେ ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳାଇ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାହାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ତପସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ସେବା। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେବାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦାନ, ଅପସନ୍ ବି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁଣ୍ୟ। ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହୀଶୂରର କେଉଁ ମହାରାଜା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଓହାରୀ ବାବା, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ସାର ୱାଦିୟାର ବାହାଦୁର, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଧାନନ୍ଦ। ମହୀଶୂରର ସାର ୱାଦିୟାର ବାହାଦୁରଙ୍କ ମହାରାଜ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଚାନ୍ଦା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ବଳ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମହୀଶୂର, ଅପସନ୍ ବି ହିମାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦେଶୀ। ତେବେ ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଚାନ୍ଦା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବହୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାମେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ମଦୁରାଇ, ଅପସନ୍ ସି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଡ୍ରାସ। ଦକ୍ଷିଣରେ ବହୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ଅପସନ୍ ଏ ମଦୁରାଇ, ଅପସନ୍ ବି ମାଡ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ସି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମହୀଶୂର। ତେବେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମିର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମିର ନାମ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଜଗଜନ୍ମନୀ କାହା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀରାମ, ଅପସନ୍ ବି ମହାଦେବ, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେବେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ କାହା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି।